بہتر تو یہ ہے کہ وضو کی خاص خاص دعائیں یاد کر کے پڑھیں. ہر عضو کے دھوتے ہوئے ایک الگ الگ معصورہ دعا موجود ہے، آگے بھی شاید ذکر آ رہا ہے. مثلا کلی کر رہے ہوں تو کچھ دعا ہے. ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اس طرح کی دعا ہے. کلی کرتے وقت میں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و تلاوت القرآن، یہ دعا پڑھنا ہے. چہرہ دھوتے ہوئے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن میرے چہرے کو سفید اور روشن فرما جس دن بہت سے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اس طرح کی دعا ہے. ہاتھ دھوتے ہوئے اللہم آتی میرا حسابی عن یمینی، داہنے ہاتھ میں عطا فرما. بایاں ہاتھ دھوتے ہوئے میرا حساب بائیں ہاتھ میں عطا نہ فرما، اس طرح کی دعائیں ہیں. سر کا مسح کرتے ہوئے عرش کے سائے کی دعا مانگنی ہے کہ وہ عرش کا سایہ مجھے عطا فرما اس دن جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پاؤں دھوتے ہوئے کھلے سرات پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے. بہرحال اس طرح مختلف دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کا مانگنا بہتر ہے. تاہم اگر وہ یاد نہیں ہے، اردو مفہوم بھی جو ہے ادا کر سکتے ہیں زبان سے کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، کھلے سرات پر مضبوطی سے چلنے اور ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح کا مفہوم بھی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، عربی اگر یاد نہ ہو عبارتیں. یا پھر بہتر یہ ہے، یہاں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھنا بھی باعث ثواب ہے. ہر عضو کے دھوتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہی، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ بہتر ہے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے وضو کے درمیان. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کے اعضاء منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو، چربی ہو یا ڈابر ہو یا کوئی بھی کلر پینٹ لگ گیا ہو وغیرہ، تو وضو سے پہلے اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر وہ ویسے ہی رہا، پانی وہاں نہیں پہنچا، تو ظاہر بات ہے کہ بال برابر بھی جگہ اگر کہیں خشک رہ گئی، وضو کے جو اعضاء دھونے ہیں ان اعضاء میں کوئی بال برابر جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا. لہٰذا وہ چربی ہو کہ ڈابر ہو کہ پینٹ ہو، نیل پالش خاص طور پہ عورتیں ناخنوں پر جو لگاتی ہیں ان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، یہ مسئلہ ان کو بتانا چاہیے، تو اس کو دور کر دیں. اور انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو پھرانا ضروری ہے. مسئلہ وہی ہے کہ اگر پانی نہیں پہنچا پھر وہاں تو پھر وضو نہیں ہوگا. تیسرا مسئلہ، منہ پر زور سے پانی مارنا، یہ منع ہے بلکہ مکروہ ہے. 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا پانی کا ضیاع بھی ہے، زیادہ پانی خرچ کرنے کے وبال اور گناہ میں مبتلا ہوگا بندہ. دریا کے کنارے بھی بیٹھ کے اگر وضو کر رہا ہو تو پانی کی حفاظت کا حکم آیا ہے. احادیث پاک میں یعنی ترغیب دی گئی ہے یا تشویق دلائی گئی ہے کہ پانی بہت کم خرچ کیا جائے. اگرچہ کہ تم دریا پر بھی وضو کر رہے ہو ساحل پر، تو وہاں بھی پانی کا خیال رکھو کہ زیادہ ضائع نہ ہو. تو 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا مکروہ ہے. نجس جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد اور فنائے مسجد کا فرق تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے. ایک تو یہ حصہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ جہاں عبادت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، مصلی ہوتا ہے، یہ مسجد ہے. باہر کا جو حصہ ہے وہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد میں بھی بچنا چاہیے. کوئی الگ سے جیسے ہمارے پاس انتظام ہے اس طرف دائیں طرف الگ سے ایسے ہی تقریباً مساجد میں ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے. مسجد کے اندر بہرحال وضو کرنا مکروہ ہے. بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا بھی وضو کے دوران مکروہ ہے. سلام وغیرہ کوئی کرے تو جواب دے سکتے ہیں، آپ کسی کو سلام کر لے سکتے ہیں وغیرہ، لیکن دنیاوی باتیں، غیر ضروری باتیں وضو کے دوران کرنا مکروہ ہے.
चौथा मसला, पेशाब या पाखाना की राह से। अब ये अल्फाज ऐसे हैं कि इनको बोलते हुए पढ़ते हुए झिझक महसूस होती है, लेकिन कोई बुरे अल्फाज नहीं है। पेश का मतलब है सामने, आब का मतलब है पानी, सामने का पानी, पा के मतलब है पाँव, खाने का मतलब है घर, पाँव रखने का मुकाम या जगह। अब उसको और क्या कह सकते हैं अच्छे अल्फाज में, बौलो बरास कह लीजिए, टॉयलेट या वाश लैट्रिन जाना कह लीजिए। तो अगर मतलब कोई बुरे अल्फाज नहीं है, तबीयत में कोई ऐसा कराहत नहीं पैदा होनी चाहिए ये अल्फाज सुनकर, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को ये अल्फाज। पेशाब पाखाना की राह से कुछ निकलने, बाऊ सरने यानी हवा खारिज होने, रियाह खारिज होने, जिस्म से खून पीप वगैरह निकल कर बहने, मुँह भर क़य होने, किसी चीज़ के सहारे सो जाने, बेहोश और मस्त हो जाने वगैरह से नमाज में। इसी तरह नमाज में खिलखिलाकर हंसने से वज़ू टूट जाता है। वज़ू टूटने के नवाक़िज़ वज़ू में से है, समझिए सारी बातें। एक तो जो है दोनों सबीलैन से, सबीलैन भी बोल सकते हैं आप इनको, पेशाब पाखाना की राह को सबीलैन बोलते हैं। तो सबीलैन से कुछ निकलना, दोनों रास्तों से कुछ निकलना, हवा या पाखाना या पेशाब। बाऊ सरने यानी हवा खारिज होना, गैस खारिज होना। जिस्म से खून पीप वगैरह निकल कर बहना ज़रूरी है, अगर निकल कर वहीं पर रुका हुआ है तो इससे वज़ू नहीं टूटता, बहना। मुँह भर क़य होना, मुँह भर क़य किसको कहते हैं? चाह कर भी बंदा रोक ना सके, मुँह खुल ही जाता है, यानी ऐसे तेज़ी से वो अंदर से मैदे में से निकलता है मादा कि आप मुंह बंद करके नहीं रह सकते। थोड़ा सा हो तो मुंह बंद करके दोबारा अंदर डाल लिया जा सकता है पेट में, फिर निगल लिया जा सकता है, लेकिन ये मुंह भर ख़ै जो होती है उसमें मुंह खुल जाता है और वो अंदर का मादा बेसाख्ता बाहर निकल के गिरता है। ऐसी ख़ै को मुंह भर ख़ै कहते हैं। किसी चीज़ के सहारे सो जाने से, बग़ैर किसी सहारे के आप ऐसे बैठे बैठे आधा घंटा 15 मिनट ऐसा सो जाइए बैठे, ऐसा अब जैसे हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ऐसे बैठे हुए, अब ये हज़रत हाथ रखे हुए हैं ऐसा, ये हाथ रख के अगर बैठे हैं तो ये टेका है, ये गोया जो है यहाँ का मक़द और ये जो सीट होती है इसका टिकाऊ जो है कमज़ोर पड़ गया। वो कमज़ोर पड़ते ही हवा खारिज होने का इम्कान है और आप नींद में हैं, बता नहीं सकते, कसम खा के नहीं कह सकते नहीं हुई खारिज हवा, आप क्या बोल सकते हैं, आप तो नींद में थे। तो बहरहाल अगर मक़द हट जाए जगह से और टेके की वजह से या किसी भी सहारे की वजह से तो इससे वज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर मक़द अपनी जगह पर कायम है, सीट की जगह पर कायम है और आप बैठे बैठे इस तरह 1 घंटा भी सो जाएं तो वज़ू नहीं टूटता। तो किसी चीज़ के सहारे सो जाने से, बेहोश और मस्त हो जाना यानी नशे में शराब पीकर या किसी भी नशा आवर शय का इस्तेमाल करके बेहोश हो गए या मस्त हो गए, नशे में मस्त हो गए, इससे भी वज़ू टूट जाता है। नमाज में खिलखिलाकर हंसना, बशर्त ये कि वो रुकू और सुजूद वाली नमाज हो और हंसने वाला बालिग हो। नाबालिग बच्चा अगर हंसता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और नमाज जनाजा वगैरह में हो तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रुकू सुजूद वाली नमाज होना ज़रूरी है, और जब वज़ू टूटेगा तो नमाज भी खुद ब खुद टूट जाएगी। तो नमाज में खिलखिलाकर हंसने से भी वज़ू टूट जाता है। अगर किसी को हमेशा पेशाब जारी रहने या बवासीर वगैरह की शिकायत हो, ख़तरा निकलता रहता है, तो हर नमाज ऐसे लोगों के लिए ये माजूर कहलाते हैं। ऐसे हजरात के लिए हुक्म यह है कि हर नमाज के वक्त नया वज़ू करें। अब उस नए वज़ू से उस वक्त की नमाज या कोई ख़ज़ा नमाज़ें हैं तो वो नमाज़ें अदा कर सकते हैं, नीज़ सुन्नतें नफ़लें वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं। फिर जब नई नमाज का वक्त आएगा तो उनको नया वज़ू करना ज़रूरी होगा। बेवज़ू शख्स को नमाज़ पढ़ना या सजदा करना हराम है। वज़ू नहीं है तो ऐसे शख्स को नमाज़ पढ़ना हराम है। सजदा करना जानते बूझते, अगर बेजाने के समझ रहा है कि मैं वज़ू से हूँ और पढ़ लिया नमाज, बाद में याद आया तो नमाज नहीं हुई, फांसी दो गई, पढ़े दोबारा। और रमज़ान ऐसा करना तो हराम है जानते बूझते। इसी तरह सजदा करना भी हराम। कुरान शरीफ को बिला खिलाफ छूना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। अलबत्ता जुज़दान वगैरह में हो तो जायज़ है, और छुए बग़ैर कुरान शरीफ का पढ़ना देखकर या ज़ुबानी दुरुस्त है। गुस्ल तहारत ना हो तो ये भी नहीं कर सकते। वज़ू नहीं होने के वक्त की बात है ये कि बेवज़ू शख्स कुरान शरीफ देखकर या ज़ुबानी पढ़ सकता है, छू नहीं सकता। लेकिन बेतहारत शख्स छूना तो दरकिनार, बग़ैर देखे पढ़ भी नहीं सकता।
یہاں تک وضو کے کچھ مسائل بیان ہوئے، انشاءاللہ کل سے غسل کے مسائل